Right. So I'm going to share the screen for a moment. Okay, right. So let's get started. So welcome to this special English course based on 350 powerful sentence patterns, right? So before we begin, I want you to know something very important. This course is not just another English class, okay? This course is designed to help you think in English, not translate, right? By the end of the program, you will be able to speak naturally, confidently, and automatically because you will have strong sentence structures in your mind. So today, I'll explain why patterns are so effective. Then we will learn a few patterns together. Okay, right? So hello everyone. Since it is our first day, I'll be using mixed of languages, both Sinhala and English, right? අද අපේ පළවෙනි දවස නිසා අපි අවශ්‍ය තැන් වලදී අපි ඉංග්‍රීසි වලදී සහ සිංහල දෙකම පාවිච්චි කරමු. right? මම මුලින්ම කියන්නම් අපි මොකක්ද මේ කෝස් එකේ වෙන්නේ කියලා. right? මේක තවත් ඉංග්‍රීසි පන්තියක් නෙවෙයි. හරිද? English classes there are dime a dozen of English classes. A dime a dozen. ඒ කියන්නේ අර හරි සුලභයි. අපි කියන්නේ අර පඳුරකට ගැහුවත් විසි වෙන්න තියෙනවා කියලා. That's a good thing for you. Okay, especially for a student, right? I love to see many online English classes. So you have the choice then. ඉස්සර අපි ගමේ යනකොට ගමේ තියෙන පන්තියට යන්න වෙනවා. නේද? right? town එකේ ළඟම city එකේ තියෙන මොකක් හරි English course එක කරන්න වෙනවා. Now you have choices. right? Okay. එතකොට අපි මේ course එකේ basically focus වෙන්නේ patterns 350කින් English කතා කරන්න. right? මේක එක area එකක්. මම කියන්නේ මේකෙන් ඔයාට සියලුම දේ සර්ව සම්පූර්ණ වෙනවා කියලා. මේක එක වැදගත් පිලර් එකක්. right? එක වැදගත් ඔයාගේ right stone එකක් ඔයා දාන foundation එකේ patterns ඉගෙන ගන්න එක. right? okay? great. so ඕක තමයි අපේ course එක ඇතුලේ වෙන්නේ. ඒක තමයි මට පැහැදිලි කරන්න ඕන උනේ using our first slide. okay? right? okay. right. this slide. Most students already understand English words, grammar, and even sentences. But when it comes to speaking, they freeze. Okay? Why? Because speaking requires quick sentence formation, not grammar knowledge. When learners think in Sinhala first and then try to translate into English, their brain slows down. They lose confidence, forget grammar, okay? And sometimes even forget the idea they want to express, okay? That's why we need a smarter method, not more grammar. I'm not saying grammar is not important. Grammar වැදගත්. හරිද? Grammar නැතුව English කතා කරන්න පුළුවන්, it must be a joke. okay? right? හරි. දැන් අපිට අපේ කටේට ග්‍රැමර් සමහර අය දන්නවා. වචනත් හොඳටම දන්නවා. sentences හදා ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට ලියනකොට එහෙම shape එකේ හදා ගන්නවා. හැබැයි කතා කරන්න ගියාම freeze වෙනවා. නේද? කියා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි කතා කරනකොට අපිට ඉක්මනට sentence හදා ගන්න ඕන. ඉක්මනට හදා ගන්න ඕන. right? right? ඔට quickly sentence form මේ build up කරන්න ඕන. right? okay? හැබැයි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා සිංහලෙන් හිතලා ඒකට මොකක්ද මං කියන්නේ කියලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියාම ඔයා ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා. ඒකට ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් නැති වෙනවා. ඔයාට ඒ කියන්නේ තවදුරටත් කතා කරන්න බෑ. එකක් දෙකක් පැටලෙනකොට එතනින්ම ඉවරයි. හරිද? දන්න ග්‍රැමර් ටිකත් අමතක වෙලා යනවා. එහෙම හිත කතා කරන්න ගියාම දන්න ග්‍රැමර් ටිකත් අමතක වෙලා යනවා. සමහරලාට වැඩි ඕනේ නැහැ. right? කියන්න යන අදහසත් අමතක වෙනවා. මොකද්ද මම මේ කියන්න ආවේ කියන එක. okay? right? ඒකේ අපි මේ patterns වලින් අලුත් දෙයක් කරන්න යන්නේ. okay? right? great. okay? so sentence patterns work like ready-made structures. right? මම මෙහෙම හැමතිස්සෙම යන්නේ මම එක ස්ලයිඩ් එකක් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින්ම කියන්නම් මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඔයාලා ස්ලයිඩ් එක පුළුවන් වේගෙන් හැමීට කියව ගන්න. ඊට පස්සේ ස්ලයිඩ් එකට අදාළ දේ මම සිංහලනොත් in a nutshell කියන්නේ කෙටියෙන් මම explain කරන්න. okay?
So I was telling that sentence patterns work like ready-made structures. Once you learn a pattern, there is no need you to think about grammar every time. Okay, you simply plug in your words and speak instantly, right? This is exactly how native speakers speak. They don't think about grammar rules. They think in patterns. Okay, so patterns are especially useful for IELTS speaking because they give structure and fluency. Okay, right? So with these patterns in this course, you will stop translating Sinhala to English and start speaking directly in English. Of course, in the course, as a tool, we will be using Sinhala sentences just to understand the idea of that pattern, right? But once you learn the pattern, right, the need for translating Sinhala to English will slowly disappear. It will not happen in one night. It will take time, right? I'll always be talking about the importance of practice, right? About patterns, may patterns can ready-made structures, right? හරියට ගියාම නේද ready-made ඇඳුම් තියෙන ටක් ගාලා ඇඳලා බලලා අපිට අර ගෙදර අරන් එන්න පුළුවන්, right? එතකොට අපි patterns ඉගෙන ගත්තාම grammar ගැන හිත ඉන්න ඕනේ හැම වෙලේම. මුලදී මේක පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා ඕකේ මේක ඕකේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් කියලා ඔලුවට දාගත්තාම හරි. හරිද? right? Grammar ඕන. මම ආයෙ කියනවා right? Grammar is really important. okay? මේ එක පිළර් එකක්, එක සයිඩ් එකක්. හරිද? okay? එක වැදගත් පැත්තක් අපිට මග ඇරිලා තිබ්බා. අපි පොඩි කාලේ කොහමද? ඇත්තටම සිංහල කතා කරන්න පුරුදු වුනේ නේද? අපි ඔය අම්මා තාත්තා කියන රටාවක් අල්ලගෙන ඒ රටාවට තමයි පුරුදුනේ. අපි ඒකට ක්‍රියාපදේ මාරු කරන්නේ නැති, නාමපදේ මාරු කරන්නේ නැති නේ. එතකොට අර පැටර්න් එක අල්ලගත්තාම අවශ්‍ය වර්ඩ් එක ප්ලග් ඉන් කරන්න විතරයි දෙන්නේ. අවශ්‍ය වර්ඩ්. එතකොට මේ කෝස් එක ඇතුළේදී ඔයා පැටර්න්ස් 350ක් ඉගෙන ගන්නවා. මගේ පරණ ළමයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මේ කෝස් එක free of charge. හරිද? අපේ ඔයා මේ අවුරුද්ද ඇතුළේ 2025 ඇතුළේ මොකක් හරි IELTS හරි බේසික් ඉන්ටර්මීඩියට් මොනවා හරි කෝස් එකකට ජොයින් වෙච්ච ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් පේමන්ට් එකක් කරලා ඔයාට මම මේ අද විස්තර කර ඉන්න කෝස් එක 100%ක් ෆ්‍රී. right? okay? right? ඔයාලා බලන්න බා සර් අපිට මෙච්චර 350ක් කරේ නෑනේ. එහෙම කියලා. right? බලන්න එපා මම මේ ටිකත් ඔයාලට නොමිලෙම කරනවා. මොකද ඔයාලා මග්ගාවට ආවි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. මම සල්ලි අය කරන්නේ නැතුව ඉස්සරහටත් ඔයාලව නොමිලෙම එක්කගෙන යනවා. ඒක දන්නව ඉන්න අය. okay? right? මම කතා කරන්නේ අලුත් අයට. හරිද? ඇත්තටම මේ පැටර්න්ස් වලින් තමයි නේටිව් ස්පීකර්ස්ලා කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ග්‍රැමර් ගැන හිත ඉන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා පැටර්න් එකට අවශ්‍ය වර්ඩ් එක ප්ලග් ඉන් කරනවා. right? අපි සිංහල කතා කරන්නේත් එහෙමයි. okay? right? great. අපි මේ translating method එක කියන්නේ එවෙලට ඔයා හිත ඉදිනවා okay මම මේක කොහොමද කියන්නේ? මෙතෙන්ට ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට adjective එකක් දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට අපි article එකක් අඩුයි නේද? එහෙම හිත කතා කරන්න බෑ. ඔයා ස්ට්‍රක්චර් එකක් රෙඩිමේඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් ඔළුවේ තියන් ඉන්නව නම් ඒකට වර්ඩ් එක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. අලුත් වර්ඩ් එක, අලුත් noun එක, අලුත් verb එක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. okay? right? so as you know already, a sentence pattern is not a full sentence. It's a structure or formula. okay? For example, I can say I am used to plus verb with ing. It's a pattern. I am used to අපි ඉගෙන ගමු මේක ඉස්සරහට. ඒකට අපි ක්‍රියාපදේ ing දානවා. කියලා අපි ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියෙනවා. okay, I am used to කියලා ක්‍රියාපදේ ing දානවා. Now that pattern is stuck in our mind. Once you know the structure, you can create hundreds of sentences from it. right? I am used to waking up early. I am used to driving long distances. I am used to cold weather. okay? right? Just like that, one structure, many sentences, right? That's why learning patterns makes speaking faster and easier. okay? Today you will see අද අපි patterns කීපයකුත් කරනවා. මේක structures, මේක formulas. හරිද? මේක අර structure එකක්, මේක formula එකක්, මේක ආකෘතියක්, මේක syntax එකක්. හරි? අපි මතක තියාගන්නවා I am used to plus verb with ing. එතකොට අපිට ing verb එක දාලා ඒ අදහස තේරුම් ගත්තාම ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. එවෙලට translate කර ඉන්න ඕන නෑ. එතකොට ආගේ speed එක automatically වැඩි වෙනවා. okay? right? why study sentence patterns?
right? What's the reason behind that? Then that explain kara, right? Patterns improve fluency, right? Because they help you form sentences quickly, right? They improve your fluency because patterns can help you to form sentences quickly. What ඉක්මනට sentences හදන්න පුළුවන් වෙනවා patterns ඉගෙන ගත්තම, right? They improve accuracy because the structure is already correct, right? So when you speak correctly and fluently, your confidence grows naturally. Whether your goal is IELTS, job interviews, right? Working with foreigners or daily conversations, right? Sentence patterns give you essential foundation you need, right? This method is actually perfect for anyone who wants fast improvement. Okay? Okay? Right? අර patterns වලින් අපිට ඉක්මනට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් නිසා අපේ fluency වැඩි වෙනවා. Okay? එතකොට අපේ confidence ඉබේම වැඩි වෙනවා. මට ඉක්මනට English කතා කරන්න පුළුවන්, මට ඉක්මනට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි වාක්‍ය හදනකොට grammar okay මුලින් අපි පටන් ගමු නම් ඇන්දාමු හරිද ඊට පස්සේ vowel sound නම් ඇන්දාමු මෙතෙන්ට article එකක් ඕන මෙතෙන්ට preposition එකක් ඕන okay මේක past tense වලින් කියන්න ඕන මෙතෙන්ට ing එක එහෙම බෑ. ඒ knowledge එක essential, right? Grammar knowledge එක ඕන. No one can say without grammar you can speak in English, right? අපි ඒක ගැන පස්සේ දවසක් කතා කරමු. දැන් මෙතෙන්දී කොහොමද grammar වැදගත් වෙන්නේ කියන එක මේ එක ඒරියා එකක් අපිට අර කියා ගන්න බැරි අදහස් ඉර වෙන්නේ නැතුව, right? Fast improvement එකකට ආද job interview එකට යන්න, IELTS කරන්න, foreign country එක foreigners ලත් එක්ක වැඩ කරන්න, නැත්නම් ඔයාගේ සාමාන්‍ය යාළුවොත් එක්ක එදිනෙදා කතා කරන්න. Okay? Right? ඕකයි patterns වැදගත් වෙන්නේ. Okay? Right? This slide, what you will be able to do after these 350 patterns, right? So this slide is about your future transformation, right? With these 350 patterns, your brain becomes faster at forming English sentences, right? So you will be able to speak English, right? Without long pauses, without confusion, and especially without fear. You will use English naturally in your conversations, not just in the classroom. Okay? Right? Then, මේ patterns 350 ඉගෙන ගත්තාම ඔයාලට ඉක්මනට වාක්‍ය හදාන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිද? Right? ඔයාගේ අර pauses එන්න එකක් කියලා ගගන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. වාක්‍ය ටක් ගාලා ඔයාලට කියලා දාන්න පුළුවන්. Sorry. ඔයා confused වෙන්නේ නැහැ. Okay? Right? ඔයාලට එතකොට අර real natural English ඔයා හදාගත්ත එක නෙවෙයි natural English ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Okay? I'll be right back. Okay, මේ ඔයාලට හම්බෙන patterns 350 තියෙන PDF ටික. Okay? Give me a second. I'll be right back. These days I'm a bit under the weather. අන්න ඒක හොඳ idiom එකක්. Idioms ගැන වෙනදසක් කතා කරමු. Okay? Right. Under the weather මතක තියාගන්න චුට්ටක් අසනීපයි කියන එක under the weather. So, these are the books you will receive. Okay? They cover basic, intermediate and advanced pattern. So, don't worry. You get the full library, everything you need to master sentence building. Okay? මේ වගේ PDF තුනකට right English patterns for real life conversation part 2 and part 3. Okay? මේකේදී ඔයාලට දැන් patterns 350ක් කරනවා කියනවනේ. ඒ 350 ඔයාලට මේ පොත් තුන හම්බ වේවි. හරිද? PDF විදියට. Okay? ඒතර class එකේ කරන්නේ නැද? නේද? class එකෙත් කරනවා. The most important question, what is the duration of this course? So to cover 350 patterns, we need at least 12 weeks. That means 3 months. Okay? Right? නිකන් කියවගෙන ගියා නම් මට ඕක right, I could have finished that within maybe 2 months, right? Okay, so I know we need around 12 weeks to finish these 350 patterns. Classic ඇතුළේ practice කරන්නත් ඕනනේ. Okay,
එතකොට මාස 3ක් ඔයා මාත් එක්ක ඉන්න ඕන. හැබැයි මාස 3 ඉවරුනාම මම ඔයාව ක්ලාස් එකෙන් එළියට දාන්නේ නැහැ. Right? My advice is right, come for another round. තව round එකකට එන්න. second inning එකට එන්න. second inning කියන්නේ ආපහු සර් මේ ආපහු ක්ලාස් fee එකක් ගන්න නේ හදන්නේ අපේ. right? නෑ නෑ. ආයෙ payment එකක් කරන්න එපා. මාස 3න් සාමාන්‍යයෙන් patterns ටික ඉවර කරනවා. හරිද? හැබැයි තව මාස 3ක් එන්න මම ඔයාලට Zoom link එක දිගටම එවන්නම් මාස 6ක් යනකම්. මොකටද? අර ඉගෙනගත්ත patterns 300ම තව සැරයක් කරගන්න. 350. sorry 350ම තව සැරයක් කරගන්න. payment එකක් කර එක අවශ්‍යයි විතරක්. මම දැන් 350ම cover කරන් ඉවරයි. right? මම මෙතනින් පටන් අරන් මෙතෙන්ට ආවා. මම යනවා තව සැරයක්. ඒ live Zoom link එක හම්බුනාම recording හම්බ වෙයි. තව සැරයක්. ඒතකොට දෙපාරක් මාස 6ක් ඇතුළත පාඩම මේ ටික දෙපාරක් cover වෙනවා. හැබැයි මාස 3යි course එකේ duration එක. දෙවෙනි පාර second round එකට එන්න right? ඒ කියන්නේ ආපහු course එක repeat කරන්න රුපියලක්වත් ගෙවන්න ඕන නැහැ. රුපියලක්වත් ගෙවන්න ඕන නැහැ. right? ආයෙ සැරයක් තව මාස 3ක් කරගන්න. තුන්වෙනි පාරත් කරන්න ඕන නම් ඉන්ෆෝම් කරන්න. මට තව පාරක් කරගන්න ඕන course එක. හැබැයි සල්ලි දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා කමක් නැහැ. ඉන්ෆෝම් කරන අයව මම තුන්වෙනි round එකටත් free of charge දාන්න. එතකොට ඔයාලට අවුරුද්දක් ඇතුළත 4 පාරක් වුණත් ඔය patterns 350 live class එකේ practice කරගන්න පුළුවන් එක payment එකකට. Okay? Right. Right. Now let's look at these sentences. Right? ඔයාලට මම කියවනේ pattern එකක් කියන්නේ මොකද්ද? sentence pattern එකක් කියන්නේ ready made structure එකක්. fixed structure එකක්. අපි formula එකකට syntax එකකට English grammar English language එකේ දැනටමත් තියෙන ඔයා හදන එකක් නෙමෙයි. දැනටමත් තියෙන fixed structure එකක් ඉගෙන ගන්නවා. right? ඒ විදිහටම තියෙන ඒක නිකන් ඔයා හිතන්නකෝ. නිකන් සමීකරණයක් වගේ A ධන B ධන C ධන D වගේ අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා. හරිද? අපි මොකද කරන්නේ? ඒ pattern එකෙන් කියන අදහස මුලින් හොඳට තේරුම් ගන්න. අදහස. දැන් ඒකයි මම මේ සිංහල වාක්‍ය ටික දෙන්නේ. නැතුව අර translate කරන්න නෙමෙයි. මම මේ සිංහල වාක්‍ය ටික දෙන්නේ නැසර් කොන්නේ දැන් අපි හදන්නේ මේ right you told before in this course we are trying to get rid of the translation method. Right? Our ultimate target is to create sentences at once without thinking in Sinhala and without thinking about grammar. Grammar ගැන හදන්න නැතුව වාක්‍ය මුලින් සිංහලෙන් හදන්න නැතුව එකපාරටම ඉංග්ලිෂ් සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඕන වෙන වාක්‍ය රටා 350ක් තමයි මේ PDF තුනේ තියෙන්නේ. ඒක ලංකාවේ කොහෙවත් හදලා මෙහෙම පිළිවෙලට PDF දීලා ඒවා රෙකෝඩින්ග්ස් දීලා ක්ලාස් එක දෙපාරක් රිපීට් කරන්න දීලා එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒතරාට ජොයින් වෙනකොටම right ඔයාලට මේ patterns 350 හම්බ වෙයි. සහ recording ටික ඉස්සරහට ටික ටික හම්බෙයි මාස 3 යනකම්. okay right සති 12ක් විතර යයි අපිට මේක ඉවර කරන්න. 13ක් 14ක් ගියත් එන්න payment එකක් දෙන්න නැහැනේ. okay right එතකොට ආදාන pattern එකක් කියන්නේ එහෙම එකක්. හරි right එතකොට අපි මේ pattern එක practice වෙලා හිටියාම ඒ කියන්නේ මේ අදහස කියන විදිය. මේක මම සිංහල වාක්‍ය දැන් සර් කියලා translate කරන්න ඕනේ. එකපාරට සිංහලෙන් හද ඉංග්‍රීසි වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. What's the point of giving these sentences in Sinhala then? Right? Right? What the hell is that? What's the point of doing that? මෙහෙම කරලා ඇති වැඩේ මොකද? නෑ නෑ නෑ. මේ වාක්‍ය ටික දීලා තියෙන්නේ මේ අදහස තේරුම් ගන්න. Right? මම මේක ඉංග්‍රීසි වලින් දුන්නොත් මට මේක ඉංග්‍රීසි වලින් explain කරන්න ගියොත් I have to waste around 100 words. Right? Most probably you won't be understand it. Since we have already mastered our mother language, which is Sinhala, right? I can easily use this to help you to understand the meaning of that particular pattern. අපි මේ බලන්නේ මෙන්න මේ අදහස කියන්නේ කොහොමද? මේ අදහස කියන syntax එක මොකක්ද? මේ අදහස කියන formula එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ මේ course එක ඇතුළෙම මේක මම මේ course එක ඇතුළේ මේකත් ඔයාලට දෙනවා. හරිද? ඔයා වචන 3000 ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. right? මම ඔයා දැනගන්න ඕන වචන 3000ත් ඉංග්‍රීසි වල මේක ඇතුලේ දෙනවා. මේ course එක ඇතුලේ. මේකත් දෙන්න නැත්නම් මේ patterns නේ. No point of doing only the patterns. Right? You need to improve your vocabulary as well. Okay?
සතියට එකපාරයි ක්ලාස් එක තියන්නේ. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපේ ක්ලාස් ඩේට් එක බදාදා. හරිද? මම ඒක ඉස්සරහට කියන්න. අපි බදාදා රෑ 7ට කරමු. එහෙම යමු. හරිද? හරි. එතකොට what was I telling? Okay. Patterns ඉගෙන ගමු. වචන 3000ක් ඉගෙන ගන්න මම වෙනම PDF එකක් මෙන්න මේ PDF set එක. hold on. Okay. Please bear with me. Right, I want to show you. Okay, this PDF. Okay, power words. Right, in this PDF you can find the most essential 3000 English words. Right, to use. I mean, right? Yes. Right, that you need to know to speak English fluently or write English correctly. Okay, right? මෙන්න මෙතන ඔයා දැනගන්න ඕන ක්‍රියාපද 7 දෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔයා මෙන්න මේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රියාපද ඔයාට ප්ලග් ඉන් කරන්න පුළුවන් අද ඉගෙන ගන්න පැටර්න් එකට. right? ඊට පස්සේ ඔයා දැනගන්න ඕන adjectives ටික සහ අනිත් වචන සෙට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ තව PDF එකක් ඔයාලට මේ course එක ඇතුලේ එනවා. That one is right, daily vocabulary. Right. Hold on. Okay. It seems like I have deleted that. Right, or maybe in my other computer. Okay. අර ඔයාලා දැනගන්න ඕන තව වචන සෙට් එකක් තියෙනවානේ. අපේ පරිසරයේ ඉන්න කුරුල්ලෝ, මාළු වර්ග, අල වර්ග, right? ඔය තුන පහ වර්ග වෙන එකක් හම්බුණා. Okay. මෙන්න මේ වගේ. හරිද? right. මෙතන තමයි වෙනම වචන 500ක් තියෙන. දැන් කොහොමද දෙමළ ඉච්චට කියන්නේ? නේද? right. ඊට පස්සේ අපි නේද කොහාට කොහොමද කියන්නේ පරවියට කොහොමද කියන්නේ රාජාලියනේ මේ වගේ වචනත් දැනගත්තාම උතර මෙතනත් වචන 500ක වෙනම PDF එකක් එනවා right මේ වචන සෙට් එකයි මේකේ ඔක්කොම තියෙනවා අල වර්ග spices right yams jobs everything is included in this series. I'll send you a sample. Okay, then you can plug these these words into the patterns that you learn. අපි ඉගෙන ගත්ත patterns වලට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වචන plug in කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාට effortlessly English sentences build up කරන්න පුළුවන්. Okay? Right, let me share the screen again. Okay? අලුත් mission එකක් අලුත් විදියකට effective විදියකට හරි විදියකට සාර්ථක වෙන විදියකට English ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. Right. දැන් ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද වෙන්නේ මොනවාද කරන්නේ what I'm going to do what is going to happen in this course whether this course is suitable for you or not right ඔයාලට ගැලපෙන course එකක්ද වචන ටික ඉගෙනගෙන patterns 350 කිසිම ලංකාවේ course එක 350ක් උගන්වන්නේ නැහැ okay right එතකොට වාක්‍ය රටා 350කින් අපි පොඩි කාලේ සිංහල කතා කර විදිය හිතන්නකෝ නේද වචන ටිකක් අල්ල ගන්නවා වාක්‍ය ටිකක් අල්ල ගන්නවා රටාවක් විදියට ඒකේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නනේ that's how we became fluent in our mother tongue. Let's see how to do that in this beautiful language English. Okay, එතන මේ කියන්නේ මට මොකක්කට හරි ගොඩක් ආස හිතුණා මට ඒ ගීතේ ලිරික්ස් වලට හරි ආස හිතුණා ඒ ප්‍රදේශයට ඒ නිවසට ඒ කාර්යාලයට right really simple ලස්සන පැටර්න් එකක් ඔයා දැම්ම ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න I fell in love with 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 okay right පුළුවන් විතර කියන්න I fell in love with 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 okay fell in love with fell in love or fall in love දෙයකට ආදරයක් ඇති වෙනවා fall in love right right I fell in love with you. මට ඔයාට ආදරයක් ඇති වුණා. එතකොට මට ආදරයක් ඇති වුණා මට හරි ආස හිතුණා මොකටද? අන්නේ ආස හිතුණ දාන්න. right? I fell in love with
the lyrics of that song. දැන් සින්දුවේ පදවලට අපි කියනවා lyrics, right? So I fell in love with the lyrics of that song. Simple. Okay, right? මම සිංහල කියනවා ඉංග්‍රීසි එක කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මට ඒ ප්‍රදේශයට හරි ආස හිතුණා. ඒ පැත්තට මට හරි ආස හිතුණා. අපි නෝරෙලිය ගියාම එහෙම හිතෙනවා. නේද? Right? I fell in love with that area. I fell in love with that area. Right? මොකද ඒතර මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රේස් එක, මොකද්ද සින්ටැක්ස් එක, මොකද්ද ෆෝමියුලා එක, මොකද්ද ස්ට්‍රක්චර් එක. I fell in love with. දැන් ගෑන ළමයා I fell in love with that girl. I fell in love with that car. I fell in love with that class. මට ඒ පන්තියට හරි ආස හිතුණා. I fell in love with that sari. මට ඒ සාරියකට හරි බලන්නකො පැටර්න්ස් වලින් කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. I fell අපි තුන්වෙනි එකත් කියන්න. මට ඒ ගවුමේ මල් මෝස්තරයට හරි ආස හිතුණා. The third one. I fell in love with the floral design of that frock. I fell in love with the floral design of that frock. හරි? Shall we try the fourth one? අපි හතරවෙනි එක try කරමුද? මට ඒ පොඩි ගෙදරට හරි ආස හිතුණා. කොහොමද කියන්නේ? I fell in love with that small house. I fell in love with that small house. මට කාර්යාලයට හරි ආස හිතුණා. I fell in love with the office. I fell in love with the office. හරිනේ? Right? So keep in your mind that practice I fell in love with. I fell in love with. I fell in love with. දැන් ඔයාලට translate කර ඉන්න ඕනේ නෑනේ. ඔය අදහස දෙනවා. I fell in love with that hotel. මට ඒ hotel එකට හරි ආස හිතුණා. I fell in love with that perfume. මට ඒ perfume එකට හරි ආස හිතුණා. I fell in love with that head. මොන දෙයක් කියන්නේ ඉතින්. Right? Now you can create thousands of sentences. Imagine once you learn 350 practical patterns like this, right? The extent that you can improve your English into කොච්චර දුරකට ආගේ ඉංග්‍රීසි ගෙනියන්න පුළුවන් නේද? හැබැයි මේක විතරක්ම අද තව ඒරියාස් වල මේක එක ඒරියා එකක්. කවුරු හරි කියනවා නම් දා මේක කතා කරන්න පුළුවන්, right? They must be joking or they are trying to, right, make fool out of you. Okay, great. එතකොට දැන් ඔන්න මොකද පදක තියාගන්න ඕන? I fell in love with. I fell in love with. දැන් අපිට translate කරන්න ඕනේ නැහැ, grammar ඕනේ නේද? අපි දන්නවා දැන් ඒ රට. දැන් මේක වැරදිද? ඔයාලට මේක IELTS වල කොතනවත් use කරන්න බයද මේක? බයද? නෑනේ මේක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන එකන්නේ මං හදපු එකක් නෙවෙයිනේ. ඔයා හදාගත්ත එකක් නෙවෙයිනේ. දැන් බය නෑ. confidence තියෙනවා. හිතන්න ඕනේ නෑ. slow වෙන්නේ නෑ. මේකත් එක්ක වචන 3000ක් ඉගෙන ගන්න. පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට මාත් එක්ක. මේක පළවෙනි ස්ටෙප් එක. මීට එහා තව ලොකු ගමනක් යන්න ඕන. හරිද? right. හැබැයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක අපි පොඩි කාලේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත විදියට අපි ඉගෙන ගමු. අපි පොඩි කාලේ අම්මා කියන වචනයක් අල්ලගෙන ඒක ඒ විදියටම කියනවා. තාත්තා කියන වචනයක් අල්ලගෙන වාක්‍යයක් අල්ලගෙන ඒ විදියටම කියනවා. එහෙම අපි පුරුදු වුණා. දැන් අපි එකපාරටම පටන් ගන්නෙ past perfect continuous වලින්. හරි? ඒකට බෑ. okay, right. ඊළඟ pattern එකට යන්න. okay. Please check these out. මේ pattern stick කියවන්න. vocabulary එකත් හරි වැදගත්. ඒකයි මම මේ 2000 අපි මේකේ 3000 මේ course එක ඇතුලේ free ඉගෙන ගමු කියලා කිව්වේ. right? ඒක මම උගන්වන්නේ නැහැ. You will be given the PDF. right? ඔයාලට PDF ටික තමයි දෙන්නේ. වචන 3000. ඔයා දැනගන්න ඕන වචන 3000ක් තියෙනවා. මම නෙමෙයි කියන්නේ. right? As per Oxford University, there are 3000 words that you need to study or be familiar with in order to become fluent in this language. These are the fundamental 3000 words. Right? Once you practice those words, you will be able to understand 90% of the content in any book or any type of English communication. ඔයාට වචන 3000න් ඕනම English communication එකක ඕනම English communication එකක 90%ක් understand කරගන්න පුළුවන්. ඒක research කළා ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ Oxford University එක. right? හරිනේ. ඒ 3000ත් එක්ක මේ රටාට කියනවාද මම ටට්ටක් ගාලා දැන් අපිට ටට්ටක් ගාලා වාක්‍ය හදන්න බැරි කමක් තියෙන්නේ. right? ටක් ගාලා we cannot create sentences in a jiffy. in a jiffy තමයි ටක් ගාලා. right? okay. අපිට in a jiffy sentences හදන්න බැරි කමක් තියෙන්නේ. right? අපිට අර
ටිකක් හිතන්න වෙනවා. ඇයි අපිට පුහුණුව නැහැ. අපි මේක කලින් අහලා නැහැ. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි දන්න වචන ටිකකට දන්න ග්‍රැමර් ටිකක් ගලපලා වාක්‍යයක් හදන්න යනවා. අපිට ඉන ජිෆි වාක්‍ය හදන්න බෑ. අපිට ඉන ජිෆි වාක්‍ය හදන්න බෑ. අපි හදින හරි සබ්ජෙක්ට් මීසා ing ආටිකල් එකක් යන්න ඕන. ඔහොම හිත හදන්න බෑ. හැබැයි අපි රටාව දන්නවනම් අදහස් 350ක් කියන්න. අදහස් 350ක් වෙන කවුරුත් කරන්නේ නැති જાතියේ කෝස් එකක් රයිට් කියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට රටා වලින් වචන 3000ක් දන්නවනම් 100ක් නෙමෙයි සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕකේ දැන් බලන්නකෝ මෙතන රටාව මොකක්ද කියලා මම කිව්වනේ මම I am using these Sinhala sentences in this presentation right as a tool only right because using these Sinhala sentences, we can understand the idea of that particular structure, right? Otherwise, we are not trying to translate these sentences in Sinhala to English. Okay, right? Sinhala into English translate කරන්න හදනව නෙවෙයි අපි මේ අදහස තේරුම් අරගෙන ඒකේ syntax එක තේරුම් අරගෙන ඒකෙන් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක අපිට නිතරම ඕන එහෙම කරලා ඇද මොකද්ද සර් ඔය මේ දෙමළ ඉගෙනගෙන ඇති ඵලේ එහෙම කරලා ඇති වැඩේ මොකද්ද? ඔය ගෑන ළමයාගේ පස්සේ ගිහිල්ලා ඇති වැඩේ මොකද්ද? ඔය රටට ගිහිල්ලා ඇති වැඩේ මොකක්ද? Really simple pattern practice කරගන්න. What's the use of? Right, thank you for that question. ඔක්කොම recordings දෙනවා. අද session එකෙත් මම දැන් recording එක දාන්න. හරිද? ඊළඟට ඔයාලට බදාදරය 4 class එක තියෙනවනේ. ඊළඟ බදාදරය 4 join වෙන්න අපේ payment කරලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ VIP student ලා බදාදා 4 join වෙන්න. ඒ class එක miss වුණත් ඔයාලට recording එක හම්බ වෙයි. ඒ recording එක මම ඔයාලට මාස 3ක් යනකම් තියෙනවා. 6ක් කියන්න 6ක් තියෙනවා. 6ක් තියන්න පුළුවන්. right? okay මම ඔයාලට මාස 6ක් ඔයාගේ recording එක දෙකට මාස 6ක් ඔයාලට අපෝ practice කරන්න පුළුවන්. ඒ recording එකේ. හරි? එතන PDF ටික හම්බ වෙනවා. class එකේ note එකක් ලියන්නේ නැහැ. right? අපි ක්ලාස් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමා කරන්නේ. ක්ලාස් එකේ පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ PDF ටිකම ඔයාලට සෑහෙන වටිනවා. මේ මම අවුරුදු ගාණක් එකතු කරපු හදපු පැටර්න්ස් මේ 350න් මෙහෙම පොතක්වත් මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ තියෙනවද කියලාවත් ඇති සමහර විට. ඕකේ. මේ වගේ කෝස් නම් හරි අඩුයි. ඔයාලට මේකෙන් ඔයාගේ අදහස් ගොඩාක් කියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right? වටිනම අවස්ථාවක් සාධාරණ මුදලකට join වෙන්න පුළුවන්. මේක කියන පැටර්න් එක තමයි අපි කිව්වා what's the use of කියන්නේ what's the use of right try to connect these two words together ඔය වචන දෙක connect කරන්න what's the use of නෙමෙයි what's the use of අර පාකිස්තාන් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉස්සර එක්කෙනෙක් හිටියේ use of යොහානා කියලා මතකද අන්න ඒ වගේ use of what's the use of make a use of maybe use of අපි ඒකට කියනවා connected speech ඒ ටිකත් මම හදාගෙන එන්න right so what's the use of ඔයාලට පේනවනේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මොකද්ද පොත් කියවලා උදව් කරලා එහෙ ගිහිල්ලා එළවලු අරගෙන වේලාසනින් ගිහිල්ලා ක්‍රියාපදයක් පේනවද what's the use of අහවල් ක්‍රියාව කිරීමෙන් කියලා නේද තියෙන්නේ ඔය වාක්‍ය පහේ තියෙන්නේ what's the use of doing so action කියලා නේද තියෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාව කරලා ඇති අන්න after saying what's the use of be sure to put the verb that particular action in its ing form what's the use of reading such books what's the use of driving so fast ඔච්චර වේගෙන් drive කරලා ඇති ඵලය මොකද්ද what's the use of driving what's the use of reading what's the use of following that girl අනිවාර්යෙන්ම right okay put the verb in its ing form ක්‍රියාපදය මොකෙන්ද දානවනේ දැන් ඔයා දැන් syntax පාඩම් කරලා ඔයා මේක ing වලින් දාන්න නැතුවද අන්න වැරදි ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවනේ what's the use of plus ing what's the use of plus ing what's the use of helping such a person what's the use of going there
What's the use of joining this course? මේ course එකට join වෙලා ඇති ඵලය මොකද්ද? What's the use of studying Tamil? Tamil ඉගෙනගෙන ඇති වැඩේ මොකද්ද? What's the use of studying? Right? Always verb plus the ing. Okay? ඔයාලට අග්ගාලා කියන වාක්‍ය ටික දෙවෙනි එකේ ඉඳන් අපි යමු. මේ වගේ මිනිහෙකුට උදව් කරලා ඇති වැඩේ මොකද්ද? The second one. What's the use of helping such a person? Such a person අර මේ වගේ මිනිස්සයා. මේ වගේ කෙනා. The third one. එහෙ ගිහිල්ලා ඇති ඵලය මොකද්ද? What's the use of going there? What's the use of going there? එළවලු අරන් ඇති වැඩේ මොකද්ද? එළවලු මිලට අරන් ඇති ඵලය මොකද්ද? What's the use of buying? Never ever pronounce this word as vegetable. It's vegetable. මං ඒ ටිකත් හදනවා හොඳේ. Right? You have to pronounce this word as not vegetable but vegetable. Vegetable. Again, එළවලු වලට අද ඉඳන් අපි කියන්නේ කොහමද? Vegetable. Vegetable. ಅದು vegetable නෙමෙයි. Okay? It's vegetable. So, what's the use of buying vegetables now? What's the use of buying vegetables now? වේලාසනින් යන එකේ ඇති ඵලය මොකද්ද? What's the use of going early? Right? What's the use of going early? So, you have to keep in your mind that ing is necessary. Right? You cannot ignore that. ඔයා දැන් මේක ing නැතුව කිව්වොත් වැරදි. අපි මේ හදන්නේ භාෂාවේ ඇතුලේ තියෙන patterns අර syntax විදියට fixed structures විදියට ඔළුවට දාගෙන ඒකට වචනයක් දෙකක් විතරක් plug කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. අපිට මේ වාක්‍ය මුල ඉඳන්ම හදන්න බෑ කතා කරන අතරේ. අපේ ඔළුවේ මේ රටා තියෙන්න ඕන. අදහසක් තියෙන්න ඕන. ඒකයි සිංහල පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. right? එතකොට අර ටක් ගාලා අදහස plug කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. What's the use of doing a job? job එකක් කරලා ඇති ඵලය මොකද්ද? right? ඔන්න ඔය වගේ. okay? simple. තව එකක් කරමු. right? යමක් කරන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ අදහස. right? Could you please check these sentences out? දවල්ට උයන ගමන් ඉන්නේ, වැඩේ අවසන් කරන ගමන් ඉන්නේ, මොකක් හරි ડોකියුමන්ට් එක. මාට හිතෙයි right? මේ present continuous am is plus ing. හැබැයි practically ඔය වගේ අදහස් කියන ලස්සන pattern එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි in the middle of. In the middle of. Right? In the middle of. පොඩ practice කරන්න. In the middle of. In the middle of. In the middle of. හරි. කොහොමද කියන්නේ අර මම නම් I am in the middle of. I am in the middle of. අය නම් she's in the middle of. He is in the middle of. It is in the middle of. They are in the middle of. We are in the middle of. Tagawdin. You are in the middle of. Someone is in the middle of. Hari lazy. Hari the I am, he is, she is, it is, we are, you are, there. එකත් අපිට ස්පෝකන් වලට ඕන එකක් පාඩම් කරගමු චුට්ටක් පළවෙනි දවස නිසා. I am, is, she is, මේක නිකන් පොඩ මන්ත්‍ර එකක් වගේ වුණේ. It is, we are, you are, there. Right? I am, he is, she is, it is, we are, you are, there. ඒකත් අර අපිට ප්‍රැක්ටිස් එකටම තියාගමු. ඒකට වරදින්නේ නැහැ. මේක දැනට present ඒව කියන්න අපිට past ඒව කියන වස්තුව ඕන. මෙතනට I am, he, she is, it is, we are, you are, there. හරිද? right. එතකොට පළවෙනි එක කියනවා ඇය දවල්ට උයන ගමන් ඉන්නේ. okay? අපි දවල්ට කියලා ලයින් කරමු. ඇය උයන ගමන් ඉන්නේ. අර ක්‍රියාව තියෙන්නේ. උයනවා, අවසන් කරනවා. be sure to put that sorry in its ing form. She is in the middle of cooking. They are in the middle of finishing the work. I am in the middle of typing the document. ඔය වාක්‍ය පහ කියලා පුරුදු වෙන්න. In the middle of plus ing.
Okay, I'm back. In the middle of, right? A few days ago, I called one of the famous school in Colombo, right? They told me we are in the middle of sorting the applications. එක වසරට දාන ප්‍රශ්නයකට අපේ application sort කරන ගමන් ඉන්නේ. We are in the middle of sorting the applications. දැක්කද? ඒගොල්ලෝ හරියට ඒක use කරා. Right? In the middle of plus ing. Right? දෙයක් කරන ගමන් ඉන්නේ කියන අදහස අපි කියන්නේ in the middle of with ing, in the middle of driving. Machan, I am in the middle of driving. Is it all right if I call you 1 hour later? Right? මම drive කරන ගමන් ඉන්නේ. I am in the middle of driving. May I call you in 10 minutes? මම විනාඩි 10කින් ගන්නවද? Right? In the middle of a usage එක. Right? I am in the middle of doing our day. I am in the middle of. Don't worry about these notes. You will be get the full set of PDFs. So මේක දැන් ලියා ගන්නද කියලා අහනවා. ඔයාලට ඒ තරම් මේක වැදගත් කියලා හිතෙනවා ඇති. මේ PDF තුන හම්බෙනවා. Okay, part 1, part 2 කියලා PDF තුනක් තුන් සැරයකට හම්බ වෙයි. ඒ තුනේ ඔය 350ම ඔයාලට අහු වෙනවා. Okay? Right. Yes, I'm in the middle of a class කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ක්‍රියාපදයක් ඕනේ. අපි දැන්ට ක්‍රියාපදයෙන් රට දැන් පේනද රටාවක් ඉගෙන ගත්තම ගොඩක් අදහස් හිර වෙන්නේ නැතුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියලා. Right? Okay, ටිකක් කියලා පුරුදු වෙන්න. In the middle of. Our teachers are in the middle of training the students for the concert. In the middle of. In the middle of. මාර වටින ටික. මෙන්න මේක තව එකක්. ගොඩක් අය දන්නේ ටීචර්ස්ලා දන්නේත් නැහැ. ඔයා යමක් කරනවා මම දැක්කා. ඔයා කඩෙන් පල්ලි හොරකම් කරනවා මම දැක්කා. ඔයා ගෑනු ළමයෙක් එක්ක අපින් අල්ලන් යනවා මම දැක්කා. right බලන්නකෝ මේ වගේ අදහස් දැන් grammar පැත්තෙන් හිතන්න ගියොත් කොයිතරම් අමාරුද කියලා imagine the situation that you are going to put yourself in if you are thinking about the grammar of these sentences. යනවා present continuous and එක්ක past දැක්කා ඒක simple past කොහොමද අප්පා හිම වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරන්නේ. That's why we learn patterns. Using Sinhala sentences, we understand the context or the scenario. Then, looking at the syntax, I mean the formula, right, we practice it. So, in our real life, when the situation is right, what do? We plugged only a few words into that particular structure and express our idea easily and quickly. Okay? Right. එතකොට මේ අදහස හරි ලේසි ඔයාලා දැක්කට අමාරුයි වගේ තේරුණාට මේක කියන්නේ I saw you plus the verb with ing. Right? I saw you plus ing. I saw you මොකක්ද ඔයා කරපු ක්‍රියාව? අන්නේ ක්‍රියාව ing වලින් දාන්න. Right? ඔයා පාර දිගේ යනවා මම දැක්කා. I saw you walking along the street. Right? Just look at these verbs. Right? Can you see the ing form there? Of course, the ing form is there. I saw you talking to someone. I saw you fighting with a policeman. මම දැක්කා policeman කෙනෙක් එක්ක ගහ ගන්නවා. රණ්ඩු වෙනවා. I saw you sleeping in the bus. මම දැක්කා බස් එකේ නිදා ගන්න. Okay, right. ඔය වගේ මොනතරම් වාක්‍ය හදාන්න පුළුවන්. I saw you sleeping on the bus වෙන්න ඕන. Right. Okay. I saw you sleeping on the bus. I saw you මොකක් හරි මොනතරම් කරන් හදාන්න පුළුවන් නේද තේරෙනවනේ. I saw you that verb with ing. ඔක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. දෙවෙනි එක කියනවා මාත් එක්ක. මම දැක්කා ඔයා කාත් එක්කද කතා කරනවා. Second one. දෙපාරක් විතර කියන්න. Very good. I saw you talking to someone. මම දැක්කා ගෑනු ළමයෙක් එක්ක අතින් අල්ලන් යනවා. තුන්වෙනි එක. I saw you walking hand in hand with a girl. I saw you walking. Right? අතින් අල්ලන් යනවා hand in hand with a girl. Hand in hand with a girl. ගෑනු ළමයෙක් එක්ක hand in hand with a boy. පිරිමි ළමයෙක් නා.
hand in hand with someone, right? I saw you walk hand in hand with your mother. මම දැක්ක අම්මගේ අතින් අල්ලන් යනවා. හතරවෙනි එක කියන්නේ මම දැක්ක ඔහු සරුංගලයක් යවනවා. objective pronoun object pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ him. I saw him flying a kite. I saw him flying a kite. මම දැක්ක එයා සරුංගලයක් යවනවා. right? ඇය සරත් එක්ක කතා කරනවා මම දැක්කා. I saw her talking with සරත්. කොච්චර වැදගත්ද කියලා බලන්නකෝ. right? මම කියන්න මම මුලදී කියපු ටික ආයේ in Sinhala this time. okay? The importance of pattern is, right? If you know a particular pattern and its idea, you can use those in your conversation. Just plug in a few words only. අලුත් words ටිකක් plug in කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. What are the advantages? Since that pattern is already in the language, it considered as a correct one. මේක හරි එකක් නේ language එකේ තියෙන එකක්. අපි හදාගත්ත එකක් නෙමෙයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපේ confidence වැඩි. බය නැතුව අදහස් ප්‍රකාශ කරන මේක කාටවත් මොකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ වාක්‍ය හරි. කාටවත් මොකුත් කියන්න බෑනේ. මං හදාගත්ත එකක් නෙමෙයිනේ. මං language එකේ තියෙන එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපිට quickly sentences build up කරන්න පුළුවන්. I saw you දන්නවනේ අපි ඔළුවේම දෙනවා I saw you walking with a girl. මම දැක්කා ගෑනු ළමයෙක් එක්ක ඇවිදගෙන යනවා නේද? I saw you, right, eating in a restaurant. මම දැක්කා restaurant එකක කනවා. I saw you crossing the road. මම දැක්කා පාර පයින්නවා. හරිද? right? හරි ලේසි. එහෙනම් pattern එක ඔළුවට දාගන්න. කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කරනවා මම දැක්කා කියලා කියන්නේ I saw you plus ing. okay? right. So before moving into the other pattern, right? So in this course, බලන්න මේ කොච්චර වැදගත් pattern එකක්ද කියලා. මේ කීපයක් විතරයි. මේ අපරාධ කියන විදිහ අපරාධේ මම යාට බෑන්නේ නේද? අනිත් ටිකත් බලන් යමු. okay? මම ඔයාට උදව් කර මම මේ ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් තාත්තෙක නෙවෙයි ඉන්නේ. I am flat broke these days. මම වැලේ වැල් නැතුව ඉන්නේ. I am not in a position to give you money. මම ඔයාට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් තාත්තෙක නෙවෙයි ඉන්නේ. මම මේ මට hunter වෙලා තියෙන්නේ. I am flat broke these days. right? අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ඇගේ නැන්දම්මට සලකන විදිය මට පේන්න බෑ. right? ඔන්න ඔය වගේ අදහස්. එයා වරද පිළිගත්තා. එයා වරද පිළිගත්ත අහවල් දේ කිරීම ගැන. okay? අපරාධෙ මන් නිමාලිව සැක කරේ. එයා එහෙම නෑ. right? okay? එහෙම කියනවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ හැට මොනවා වෙලාද? අපේ රටට මොනවා වෙලාද? නේද? ඔන්න අහන විදි. පොඩ පැටර්න්ස් තියෙනවා. එකපාරටම කරන්ට් එක ගියා. එකපාරටම බබා අඬන්න ගත්තා. right? වහිනවද කියලා බලන්න. නිමාලි එනවද බලන්න. මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරමු. හරිද? ડોක්ටර් මට කිව්වා තෙල් කෑම කන්න එපා කියලා. අපේ ටීචර් මට කිව්වා කෑ ගහන්න එපා පන්තියේ කියලා. okay? අනේ වාගේ වෙඩින් එකට එන්න බැරි වුණාට මට සමා වෙන්න. okay? right? නොහැකි වීම යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්න නොහැකි වුණාම සමාව අයදින්න ඔයා මෙන්න මේක පාඩම් කරන් තියන්න. මේක සින්ටැක්ස් එකක්. right? එතන මේ වගේ 350ක් වාඩ පුළුවන් නම් ගොඩාක් අදහස් කියන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ලංකාවට වර්ල්ඩ් කප් එක දින වර්ල්ඩ් කප් එකේදී පාකිස්තාන සීරීස් එකක් දිනා ගන්න බැරුව ඉන්නේ නේද? right? I don't think Sri Lanka will be able to win the World Cup. Let alone the Pakistan try series. Let alone. ඒකත් ලස්සන එකක්. ලං හිතන්නේ ලංකාවට වර්ල්ඩ් කප් එක දිනන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right? Let alone the Pakistan series. Pakistan series එක ගැන කවර කතාවද? let alone mean කවර කතාවද? මම ඕක ගන්නනවා. බලන්න මේ ඉස්සරහ දින එකක් ඒක. right? So how to join the course? Thank you for that question. I saw it in many places. Right? So the duration of these 350 pattern course is 3 months. Okay? Right? Every Wednesday at 7 p.m. All the recordings are available. Right? You can watch these recordings as many times you like. But ඕන තරම් වාර ගානක්. කියන්නේ එක පාරක් බැලුවාම expired වෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. Right?
අනිත් එක රෙකෝඩින්ග්ස් මාස 3ක් බලන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එකත් නෑ රෙකෝඩින් මාස 6ක් තියන්න. right recordings මාස 6ක් බලන්න පුළුවන්. okay ඊට පස්සේ I free ඔයාට කරන්න පුළුවන් මේ ක්ලාස් එක රිපීට් කරගන්න පුළුවන්. okay මේ ක්ලාස් එකම ආයෙ සැරයක් ඊළඟ රවුන්ඩ් එකට දැන් 350 ඉවර වෙනවනේ ඔයා කොතනින් හරි ජොයින් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ආපහු තව සැරයක් ඇවිල්ලා කරගන්න. මෙහෙම chances දෙන classes නැහැ. okay right මම ඔයාලගේ ප්‍රශ්න බලන්නේ ඉන්ටර්වලුත් ඉල්ලන තරුචි. okay right class එකේ නේ අපි මහන්සියලා practice කරමු තරුචි. okay right what the course fee මෙච්චර වැදගත් course එකක් ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් වෙන තැනක්. pattern 350ක් ඔයාලට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොහෙන්වත් ඉගෙන ගන්න බෑ. right online English courses are now right a dime a dozen. right a dime a dozen mean right අර ඕන තරම් තියෙනවා සුලබයි. right සුලබයි කියන එක a dime a dozen. මං කියවනේ ඒක හොඳ දෙයක්. ඔය ලෝකේ වෙන හැම දෙයක්ම හොඳට වෙන්නේ ඒක හොඳ දෙයක් ස්ටුඩන්ට් ලගේ පැත්තේ. ඒක ආර ඕන තරම් courses තියෙනවා ලස්සනට උගන්වන අය ඉන්නවා හොඳ කෙනෙක් තෝරගන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හොඳයි ඔයාලගේ පැත්තෙන් ඒ අවස්ථාව හොඳයි. right හරි. එතකොට course fee එක වෙනවා 6000 මේ මෙච්චර patterns ගානක් PDF live classes recordings එක. right අපි මේ අලුත් course fee structure එක right ඊළඟ අවුරුද්දට මේ විදිහටම තමයි යන්නේ. right හරි. එතකොට ඔයාගේ මුල් 15 දෙනා අතර ඔයා රෙජිස්ටර් වුණොත් course එකට right 15 දෙනෙකුට discount එකක් තියෙනවා 2000ක discount එකක්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ course fee එක වෙන්නේ 4000 විතරයි. එතකොට 4000 වලට මේච්චර වටින patterns 350 live class එක බදාදර 7ට ඒ live class එකේ recording මාස 6ක් බලන්න සහ මේ course එකම ආයේ live class එක repeat කරගන්න free of charge එක සැරයක්. okay right එතකොට සරලවම ගත්තොත් course fee එක 4000 වලට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි මුල් 15 දෙනාට අපි ඒ chance එක දෙනවා right 4000 වලට join වෙන්න. හැබැයි ඔයා මෙහෙම කරන්න. ඔයා 4000 වලට join වෙන්න කැමති නම් අර මුල් 15 දෙනා අතර ටක් ගාලා register වෙන්න. ඔයා P350 කියලා right P350 and send your name to this WhatsApp number. right so if your name is right let's say Nimali okay ඔයාගේ නම නිමාල් නම් ඔයා කරන්න ඕන දැන් P350 කියලා දාලා right patterns 350 කියන එක P350 ඔයාගේ නම Shanika okay right send Shanika to this WhatsApp number right then there is no need to pay 6000 right once you get registered before next Wednesday. Today is 23rd, isn't it? Yes, before 26th of November, right? You can just deposit 4,000 rupees. Paranaya join when nepa, in nepa palada. And I am Mage calling the mayor, Pauge Masa Tunahatre Pahaye join with China. When IELTS are in Monohari Degata, right? ඒ අයට මේ course එක මම free දෙනවා. මම එහෙමයි right okay ඒ අය ආපහු payment දාන්න ඕන නැහැ. මොනවා හරි advance හරි IELTS හරි right මොනවා හරි course එකක් වා කරලා තියෙනවා නම් මේ course එකට ආයෙ payment කරන්න ඕන නැහැ. okay මේ 350 මම ඔයාලට නොමිලේම ආයෙ උගන්වනවා. එක සැරයක් සල්ලි දීලා ඔයාලා ආවා. මම ආයෙ එහෙම සල්ලි ඉල්ලන්නේ නැහැ. okay right එතකොට ඔයා කරන්න ඕන P350 කියලා ඔයාගේ නම මෙන්න මේ WhatsApp number එකට එවන්න. so your course fee would be only 6000 rupees. okay right free patterns කරනවා කියපුව 25 ඔයාට PDF විදියට සහ අද class එකේදී සහ ඉස්සරහට තව group එක හරහා join වෙන්නේ නැති අයට 25ක් මම කොහොමද නොමිලේ උගන්වනවා. 25ද 50ද 25ක් මම show එකට උගන්වනවා. okay free of charge. ඔක්කොම මේ PDF එක සැරේ ගන්න පුළුවන් නිරේෂා. okay මේක ඔයාලට වැදගත්ම document series එකක්. ඔයා P350 කියලා ඔයාගේ නම එවන්න. නම එව්ව හැමෝටම අද class එක ඉවර වෙන්න කලින් නම එවන හැමෝටම අපි 6000 වලට sorry 6000 නේ 4000 වලට join කරගන්න. okay register වෙලා ඉන්න එක ඔයාලට ලේසි අපිටත් ලේසි. එතකොට ඔයාලට බදාද වෙනකම් කල් තියෙනවා.
right? Wednesday තමා ඊළඟ class එක බ්‍රදාදරය 7ට ඒ PDF ටික එහෙම class එකට අරගෙනම ඔයාලට එක සැරේ join වෙන්න පුළුවන්. Okay, great. So that's about the course payment structure. Let's practice another pattern. Right, make a balua in the middle of I saw you. Right, what about this one? කුස්සියේ කෑම ඉතුරු වෙලා නැහැ. ටැංකියේ ඉන්ධන ඉතුරු වෙලා නැහැ. අපි නිතරම කියන අදහසක්. නේද? පෑනේ තින්ත ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඕකේ? කාමනාද? බෝතලේ වතුර ඉතුරු වෙලා නැහැ. account එකේ සල්ලි ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඕකේ? ඔයාලට හිතා ගන්නවත් බැරි පැටර්න් එකක් නේද? බලපු ගමන් හැබැයි මේක ඉච්චර අමාරු නෑ. හරිද? ඔයා කියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. There's no අහවල් දේ සීනි මොකක් හරි එකක් left in the name of that container. අමාරු නෑ. ඕකේ? අපි පළවෙනි එක ගමු. කුස්සියේ කෑම ඉතුරු වෙලා නෑ. මේ there is කියන එක අපි there's කියලා කෙටි කරමු. there is කියලා කියන්න එපා. there's කියලා කියන්න. There's no food. There's no fuel. There's no ink. There's no water. There's no money. හරිනේ. Right. ඊට පස්සේ කියන left in the. There's no food left in the. There's no fuel left in the. There's no ink left in the. There's no money left in the. මොකේද? ඒ කෑම කුස්සිය. There's no food left in the kitchen. There's no fuel left in the tank. There's no ink left in the pen. There's no water left in the bottle. There's no money left in the wallet. There's no money left in the account. Right? There's no blood, right, left in the syringe. Right? යම් කිසි තැනක යම් කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. There's no අහවල් දේ left in the මේ තැන. There's no food left in the kitchen. There's no fuel left in the tank. There's no ink left in the pen. Practice කරා. Okay? මෙන්න මේ දෙවෙනි වචනේ ඉන්ධන. ඔය වචනේ අපි කියන්නේ fuel කියලා. It's fuel. Fuel. Okay? ඒ වචනේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න ඕනේ ඉන්ධන වලට අපි කියන්නේ fuel. 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 Fuel නෙමෙයි. දැන් මම කන්නතයක් හැදුවා vegetable නෙමෙයි vegetable. Fuel නෙමෙයි fuel. 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 There's no fuel left in the tank. There's no water left in the bottle. There's no vegetable left in the fridge. Fridge එකේ එළවලු ඉතුරු වෙලා නැහැ. Right? හරි වදගත් වන්න එක there's no අහවල් දේ left in the අහවල් තැන. Okay? Right. Try to make the payment at once, not in installment, because at once you will get all the 350 patterns. ඔය patterns PDF ටික ඔයාලට එක සැරේ හම්බ වෙනවා. එතකොට අර payment දාන මේ installment දානකොට අපිට පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඒක සැරින් සැරේ ඔයාලට දෙතුන් වතාවකට share කරන්න. Okay? Right. ඒක පොඩි එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන නැත්නම් මට එහෙම. Right, I am not money minded. I just want to help student. Okay. මම ඒක ගැන උත්තර දෙන්න. හරි? Right. So there's no food left in the kitchen. There's no fuel left in the tank. There's no ink left in the pen. මාර වැදගත් pattern 350. හරි. මේ දැන් PDF එක හම්බ වෙන නිසා ආයෙ මොකද්ද කරන්න ඕන? Right? The best thing you can do next is get the recording. With the recording, practice it again. Right? මේක එක සැරයක් කරලා හරියන්නේ නැහැ හරිද? මේ patterns ටික ආයෙ recording එකත් එක්ක 7-8 සැරයක් කරන්න. Recording එකත් එක්ක දෙතුන් සැරයක් PDF එක ළඟ තියාගෙන right එකක් එහෙම හදාගෙන වාඩි වෙලා fun එකේ කරන්න. Okay? අපි ඉස්සරහට ගොඩාක් strategies කතා කරමු. කොහොමද ඔයාගේ spoken හදාගන්න කියන්නේ. මේ තව ලස්සන pattern එකක්. යමක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ.
මේ වාක්‍ය ටික කියවන්නකෝ. ඔයා කාර් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙක නෙවෙයි ඉන්නේ. සමාගමට වෙන්සයා බෝනස් ගෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වෙක නෙවෙයි ඉන්නේ. රයිට්? මේ වාක්‍ය ටික කියවල මොකද්ද අදහස කියලා තේරුම් ගන්න. හරිද? ඔයාලට තේරෙනවනේ යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙවි ඉන්නේ. පාවිච්චි කරන්න ලස්සනට මෙතන එන සින්ටැක්ස් එක ෆික්ස් ප්‍රේස් එක තමා not in a position to. Not in a position to. පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්න මම ඒක ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිය. Not in a position to. Not in a position to. Not in a position to වලට වඩා අපි මේ කතා කරනකොට අපි මේ කියන්නේ not in. Not in a position to. Not in a position to. Not in. නිකන් අමුතු වචනයනේ. Not in. Not in. නිකන් තොටිල්ල වගේ නිකන් not in a position to. Not in a position to. Not in a position to. මේ අර මේ වචන ටික not in a තනි වචනයක් වුණොත් ඔයා කොහොමද ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ? අන්න ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න. මේක ස්පේස් නැත්තම් ඔක තනි වචනයක් නම් ඔයා ඔක් කියන්නේ not in කියලා නේද? Not in. අන්න ඒ වගේ not in a position to. Not in a position to. Not in a position to. එතකොට right? අර I am, he is, she is, it is, we are, you are, there. I am not in a position to. She is not in a position to. He is not in a position to. We are not in a position to. They are not in a position to. Someone is not in a position to. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Now, I am not in a position to. She is not in a position to. We are not in a position to. අන්නේවත්. හරි? right? recording එකත් එක්ක slow down කරලා pause කර කර එහෙම practice කරන්න. ඊට පස්සේ not in a position to කියලා ක්‍රියාපදය කොහොමද තියන්නේ? It's really straightforward. After saying not in a position to, put the verb in its base form. Right? Simple නේ? අර ලේසි නේද? ඉංග්‍රීසි අර පැටර්න්ස් විදියට ඉගෙන ගත්තාම මේක එච්චර ගේමක් නෑ. Okay? Right? මේක එච්චර අමාරු නෑ. මේක එක දැන් ඔයා හිතන පැටර්න්ස් වලින් වාට සියලුම දේ නෑ මේක එක පැත්තක් මේක ලොකු ආයුධයක් අපි ගාව තියෙන. හරිද? තව ගොඩාක් දේවල් වල ඩෙවලොප් කරගන්න ඕන. එකක් තමයි vocabulary එක. powerful vocabulary එකක් තියෙන්න ඕන. 3000ක් අනිවාර්යයි. 3000ක් බැරි නම් පාඩම් කරන්න කම්මැලි නම් අම්මෝ 3000ක් කිව්වම බය හිතෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි අතහැරලා වෙන මොකක් හරි සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කල්පනා කරන්න. වචන 3000ක් පාඩම් කරන්න අදිෂ්ඨාන කරගන්න අදම. Okay? වචන 3000ත් එක්ක මේ වගේ රටා ටිකක් ඇවිල්ලා බේසික් ග්‍රැමර් නොලෙජ් එකක් ඔලුවට දාගත්තොත් ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඉවරයි. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව තියෙන ඔයාගේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන ප්‍රශ්න නෙවෙයි අර. ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධව තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඉවරයි. Okay? Right? හොඳ ගේමක් ගහන්න අලුත් ස්ටයිල් එකක ක්ලාස් එකක්. Right? So not in a position to plus the base form of the verb. Right? Okay? චුට්ටක් කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරනවද? I have a short road today. Right? මම අන්තිම එක විතරක් කියන්නම් අර ටිකක් එක වෙනස් නිසා. He is not in a position to realize the gravity of this problem. Gravity දැන් මම තව එකක්. patterns විතරක් නෙවෙයි ඔයා මෙන්න මේ වගේ fixed phrases නුත් පාඩම් කරගන්න. Gravity of this problem. Gravity of this problem කියන්නේ මොකද්ද? මේ ප්‍රශ්නේ තරම. ඔන්න වැදගත්. ඕවත් ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. තනි වචන නෙමෙයි. phrases විදියට ඉගෙන ගන්න. Gravity of this problem කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තරම, මේ ප්‍රශ්නේ ගැඹුර. Okay? ඒකත් ඉගෙන ගන්න. So practice that. Not in a position to. 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 ඔක්කොම මේ අපි කරන පාඩම් මේ වගේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් තමයි. දැන් අද ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලින් කරලා හෙට වෙනකොට මම මේ බ්ලැක් බෝඩ් මේ වයිට් බෝඩ් එකක් හරි ස්මාර්ට් ස්ක්‍රීන් එකක් හරි තියාගෙන ස්ක්‍රැබල් කර කර කුරුටු ගගා ඉන්නේ නැහැ. පාඩ පැටර්න් එක පැහැදිලි නොවෙනවා එතකොට.
හරිද? හැබැයි මෙහෙම දැම්මම මම කතා නොකරත් අද වගේ උගුරු අමාරුවක් තියෙන දවසක වුණත් ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. Okay? That's why I'm some water. Okay, ඔයා කරනවා not in a position to එක ක්‍රියාපදේ මූලික අවස්ථාව දාන්න. හරිද? ඔයාම චුට්ටක් පුරුදු වෙන්න. Right? I am not in a position to buy a new car. ඔගේ තියෙනවනේ. මට අලුත් කාර්යයක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. Right? I am not in a position to. Okay? I am fed up of this wretched life. මට මේ කාලකන්ණි ජීවිතය ඇති වෙලා wretched life මම ඉස්සරහ දෙන්නම් මේ කෝස් එකේම දෙන්නම් කාලකන්ණි ජීවිතය. I am fed up of this wretched life but I am not in a position to buy my own house. ඒත් මම මගේම කියලා ගයක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. Okay? Right? Great. So not in a position to, not in a position to, not in a position to, not in a position to. Seventh one, විදිය මට පේන්න බෑ. කෙනෙක් මෙන්න මේ අපි කියන ඔය මිනිස්සයා ඕපදූප කියවන විදිය මට පේන්න බෑ. Right? හරිද? ඇගේ දරුවට බනින විදිය මට පේන්න බෑ. Okay? Great. හරි ලේසි පැටර්න් එක. මෙතෙන්ටත් දාන්න. I hate the way. 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 ඊට පස්සේ වාක්‍ය simple present tense වලින් යනවා. Right? ඒක මම චොටි දෙයක් කියන්නම්. මෙන්න මේ hate කියලානේ අපි ඔක pronounce කරන්නේ HATE. හරිද? English වල there are only 44 sounds in English language. Right? In English language, there are only 44 sounds. ශබ්ද තියෙන්නේ 44යි English වල. Okay? They are categorized as short vowels, long vowels, diphthongs, and triphthongs. Okay? කෙටි සර, දීර්ඝ සර, සර දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන වචන ශබ්ද, සර තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන ශබ්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ hate කියන වචනේ දැන් මම දැන් හරියට කිව්වා. අපි කියමු වැරදි එක hate කියන වචනය ඇතුලේ ඔයාලට ඇහෙනවද a කියලා sound එකක්. a hate. අද hate අපි කියන්නේ වැරදි මේක. hate නේ. a කියලා long vowel එකක් ඇහෙනවා. a අපේ තියෙන a දණ්ඩ නේ අන්න ඒ වගේ ඔන්න ඔහොම long vowel එකක් English වල නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ වචනේ hate කියලා pronounce කරන්න බෑ. අපි කියන්නේ ඒ අපි හදාගත්ත එක. හරිද? හරියටම British English වල ඔයා ඔය වචනේ pronounce කරන්න ඕන hate කියලා නෙමෙයි. Come on. Right, let me type it in Sinhala. ඔයා ඔක pronounce කරන්න ඕන. Right. Hate කියලා. Hate. Hate. Right? I hate the way. එතන way කියන එකත් එහෙමයි. අපි දැන් way කියලානේ මේක කියන්නේ. Right? way කියන කොටත් ඔයාට අහනවද a කියලා long vowel එකක් අපි කියන way. a කියලා long vowel එකක් අහනවනේ. a කියලා long vowel එකක් නැහැ English වල. ආයෙ මෙතනත් මේක කියන්න ඕන. way. I hate the way. I hate මම වැරදි කියන්නේ I hate the way. වැරදි. I hate the way. වැරදි. හරි එක I hate the way. I hate the way. Okay? Simple trick. අපි මේ course එකේදී IPA කියන එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. IPA mean International Phonetic Alphabet. ජාත්‍යන්තර මේ ශබ්ද හෝඩිය IPA කියලා එකක් තියෙනවා. Right? හැබැයි මම මෙතෙන්ද ඔයාලට පොඩි ට්‍රික් එකක් පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. කිසිම වචනයක් අද ඉඳන් a කියන සවුන්ඩ් එකෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න එපා. අපි මොකද කරන්නේ?
ගොඩක් තැන්වල ඔයා දැනට පුරුදු වෙලා ඉන්න ඒ කියන ගොඩක් තැන්වල ඔයා අද ඉඳන් කියන්න ඒ නෙමෙයි ඇයි. ඒ වෙනුවට අද ඉඳන් කියන්නේ ඇයි. එතකොට අපි මේ වචනේ ගත්තොත් ඕක කියනවනේ අපි කේක්. එතකොට ඒ යන්නක් ඇහෙනවනේ. නෑ නෑ. අපි බර්ත්ඩේ එකට කපන්නේ කේක් නෙමෙයි cake. Cake. Okay? Right. තමනත්. අපි තව එකක් කියනවා today. Today is Monday. නෙමෙයි today. Right. මේක day වෙන්නේ නැහැ today. මම day type කරන්න මම දන්නේ. Today. Okay. Right. එක day කියලා අපි English වලින් තියමු. Day නෙමෙයි මේක day. Right. Today. Today. Right. දැන් ඔක ගොඩක් බර කරලා cake. Today. නේ ඒක අර cake. Cake. Today. Sunday. Monday. Tuesday. ඔයා හොඳට අහන්න බ්‍රිටිෂ්ලා කතා කරනකොට cake ද cake ද කියන්නේ. Today ද today ද කියන්නේ. Sunday. Monday. Wednesday. Right. Today is a rainy day. අද වැසි දවසක් කියලා අපි කියනවනේ. Today is a rainy day. Today is a rainy day. Today is a rainy day. Okay? Right? එහෙනම් පොඩි ටිප් එකක්. ඒ කියලා කියන තැන්වල අද ඉඳන් පුරුදු වෙන්න එයි කියලා කියන්න. හැබැයි ඒකත් තැන බලලා කියන්න. හොඳේ? කේක් කඩේකට ගිහිල්ලා නේද? අපි දැන් එතන ගිහිල්ලා මට කේක් 500ක් දෙන්න. ඒක අර කරවල කඩෙන් කරවල ඉල්ලුවා වගේ තියෙයි. හරි තැනක තැන බදන්න. සිංහලෙන් කතා කරනකොට අවුලක් නැහැ මුදලාලි. මට කේක් 500ක් දෙන්න. හැබැයි ඔයා ලස්සන ඔඩියන්ස් එකක ටිකක් එඩියුකේටඩ් ඔඩියන්ස් එක ඔයාලට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕන තැනක කේක් කියලා නෝන්ඩි වෙන්න එපා. කේක් කියලා කියන්න. හරිද? සාමාන්‍ය කඩේකට ගිහිල්ලා කේක් 500ක් ගන්න ඕන නාම මුදලාලි මට කේක් 500ක් දෙන්න ඉල්ලන්න එපා. මුදලාලි මට කේක් 500ක්. හරි තැන බලන්න. අවශ්‍ය තැනදී මේක කේක් today Sunday rainy වගේ පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට මේ වචන දෙක අද ඉඳන් hate the way නෙමෙයි I hate the way. I hate the way they criticize others. මේකත් they. I hate the way they criticize others. I hate the way she talks about her mother-in-law. I hate the way they boast about themselves. I hate the way they gossip. I hate the way he condemns others. Right? I hate the way. 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 I'm not following an accent. දැන් අර සමහර ගුරුවරු හදනවනේ accent එකක් follow කරන්න. accent එකක් කියන එක follow කරන්න බෑ. Right? අපේ ඩිප්ලෝමා මම higher diploma එක කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී. අපිට එතෙන්දී language tree එක ගැන ගොඩක් කතා කරනකොට right මේ accent එකක් හැදුනේ කොහොමද කියන්නේ දැන් අපේ සාමාන්‍ය accent එකක් හදන්න ගොඩක් reason සිංහල වලටත් accent එකක් තියෙනවනේ නේද? Now I am from down south area. අපේ දකුණු පළාතේ සිංහල කතා කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදියකට. දැන් මං ඉන්නේ කොළඹ කතා කරනකොට ටිකක් විදියක්. නුවර යාළුවෙක් එයාක වෙනම විදියකට ඉංග්‍රීසි කතා කරා. මේ සිංහල කතා කරන්නේ. රත්නපුරේ නෑදෑයෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ වෙනම විදියක්. අම්පාර පැත්තට ගියාම තව විදියක් නේද? ඒ පොඩි පොඩි තියෙන ඔය භාෂාවකත් ඒක හදන්න යන්න බෑ. right අපිට ගන්න බෑ දැන් ලන්ඩන් වල North London South London වල accent එක වෙනස්. ලන්ඩන් වල උතුරේ එක විදියකට කතා කරන්නේ ලන්ඩන් South area එකේ දකුණේ තව විදියකට කතා කරන්නේ. එතකොට අර accent එක follow කරන්න යන්න එපා. හැබැයි හරියට pronounce කරන්න. accent එකේ ඉන්න cultural reasons climate එක ගොඩක් දැන් climate එක කොහොමද බලපාන්නේ? දැන් අපි වගේ නේද? මේ වගේ අපි tropical countries අපි මේ සමකේ ආසන්නයේ ඉන්න රටවල් අපි බය නැතුව කට ඇරලා කතා කරනවා අපිට ඕන තරම් උෂ්ණත්වය රැක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. අපිට ඕන තරම් ඉරේලිය හම්බෙන්න. හැබැයි ඉරේලිය හම්බෙන්නේ නැති සීතල රටක මිනිස්සුන්ට කට ඇරලා කතා කරන්න බෑ. එයා කට ඇරිය ගමන් එයාගේ ඇඟේ තියෙන body temperature එක සෑහෙන පිට වෙලා යනවා. එයා කතා කරන විදියක් තියෙන. අන්න ඒ වගේ reasons ගොඩක් බලපානවා accent එකට. හරිද? දැන් ඉන්දියන්ස්ලා කොච්චර කතා කරනවද? කවුරුත් කියනද ඉන්දියන්ස්ලාගේ ඉංග්‍රීසි වැරදි කියලා? ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් වල නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි accent එකේ වරදක් නැහැ. ඔයා ආෆ්‍රිකා දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ ස්පීච් එකක් මම කලින් මම දීකට කලින් බැලුවා දවස් දෙකකට තුනකට විතර කලින්.
නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ තියෙන වෙනම ඇක්සන්ට් එකක්. කවුරුත් කියනද නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මෙහෙමයි කියලා. ඔයා ගන්නකො සුන්දර් පිචායි වගේ Google එකේ CEO. එයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ එයා ඉන්දියන් විදියක් තියෙන්නේ. කවුරුත් කියනද ආයක වැරදි නෑ. එයාගේ ග්‍රැමර් ටික හරි, vocabulary එක හරි, patterns ටික හරි, accent එකක් තියෙන. අර I'm from London, okay, London boys, let's speak like this කියලා accent දාන්න යන්න ඕනේ නෑ. පස්සේ කරන්න. හරිද? ලන්ඩන් වල නෙමෙයි, අඟහරු ලෝකෙ නෙමෙයි, කොහෙද? මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? අර රජිනගේ මාලිගාවේ ඇතුලේ ඉඳන් ඉගෙනුවත් accent නම් follow කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයා follow කරන්න හරි pronunciation එක. accent එකක් ගන්න ගොඩාක් පස්සේ. okay? right? accent එකක් ගන්න ඔයා try කරන්න සෑහෙන පාඩම් හොඳ ඇති. හැබැයි අර accent follow කරන්න යන්න එපා. accent එකක් නෙමෙයි follow කරන්න ඕන. proper grammar, proper pronunciation. Then samargana pronunciation. No, it's pronunciation. Right? Okay. හරියට වචන උච්චාරණය කරන්න නිවැරදි grammar භාවිත කරන accent කියන එක දවසක ඔයාලට කරන්නම දෙයක් නැති කාලෙක දැන් සංගක්කාරගේ ඉංග්‍රීසි වල ඔයාලට පේනවද මොකද UK USA accent එක? නෑ. කවුරුත් කියන සංගක්කාරට ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා. නෑ. Okay. Right? නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න accent එකක් කියන එක ගොඩාක් එහා තියෙන දෙයක්. Okay? Right. හරි. එතකොට හැබැයි මේක I hate the way කියලා pronounce කරන්න. I hate the way මම වර්ධියට කියනවා I hate the way. I hate the way they criticize others. I hate the way they gossip. Okay? ඒක ඉගෙන ගත්තා. Let's go to this one. වරද පිළිගත්තා. මෙන්න මේ ක්‍රියාව කිරීම ගැන වරද පිළිගත්තා. නිවසින් බඩු සොරා ගැනීම ගැන, මිනිසෙක් මැරීම ගැන, දරුවෙකු මෙහෙකාර වාක්‍යෙට කියවලා බලන්නකෝ. Okay? මුදල් අච්චු ගැසීමේ වරද, හරිද? ළමයෙක් අපචාරයට ලක් කිරීමේ වරද, කවුද එක මිනී මැරීමේ වරද. ඔනේ වරද පිළිගන්නවට අපි කියනවා pleaded guilty of, 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 pleaded guilty of අහවල් ක්‍රියාව. හරිද? දැන් අපි කියන පළවෙනි එක තියෙනවා සොරා ගැනීමේ වරද පිළිගත. එතකොට සොරා ගන්න අපි කවුරුත් දන්නවා හොරකම් කරනවා steal නේ. pleaded guilty of stealing. මම මේ ක්‍රියාපද ටික highlight කරගෙන යන්න. බලන්න ing තියෙන හැටි. බලන්න හැම වාක්‍යෙම ක්‍රියාපදේ ing නේ. නයනවා මතක තියාගන්න රටා මොකද්ද? syntax එක නැත්තම් structure එක මොකද්ද? pleaded guilty of ing, pleaded guilty of ing, pleaded guilty of ing. Right? Okay? නිවසින් බඩු සොරා pleaded guilty of stealing good from our house. Pleaded guilty of killing his enemy. ඔයාට කියවල පුරුදු වෙන්න. Pleaded guilty of abusing a child. ඔය පස්වෙනි එකේ අන්තිම වචනයට කලින් වචනේ counterfeit. Counterfeit money. For a note, for a mudalo, counterfeit money. They pleaded guilty of printing counterfeit money. Okay? Pleaded guilty of varada piligatta. He pleaded guilty of abusing a child. They pleaded guilty of printing counterfeit money. They pleaded guilty of printing counterfeit money. Right? Pleaded guilty of plus ing. Pleaded guilty of. මේ වගේ අදහස් තුනක් නෙමෙයි 350ක් අපි ඉගෙන ගමු. Okay? අපරාධේ මං එයාට බැන්නේ. අපරාධේ මම මේ පන්තියට සම්බන්ධ වුණේ. අපරාධේ මම නිමාලිව ඩිවෝස් කරේ. නේද? Right? අපි කියන අපරාධේ මං එහෙම කරේ. අපරාධේ මං එයාට බැන්නේ. පාවිච්චි කරන්න හරි ලේසි මේක ලොකු අමාරුවක් නෑ. in vain, in vain. මේකත් vain නෙමෙයි in vain. Right? in vain, in vain. Right? අපරාධය කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? අපරාධේ මං එයාට බැන්නේ. Right? in vain, 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 in vain. Oh, in vain මොකට දාන්නත් පුළුවන්, මුලට දාන්නත් පුළුවන්, අකට දාන්නත් පුළුවන් ඈ. Right?
So in vain, I scolded him in vain. I think in vain I scolded him. අපරාධෙ මං එයාට බැන්නේ. In vain I bought tickets. අපරාධෙ මං ටිකට් ගත්තේ. I waited in the queue in vain. I waited in the queue in vain. මං අපරාධෙ පොලිමේ බලන් හිටියේ. I came so early in vain. අපරාධෙ මං වේලාසනාවේ. I posted that letter in vain. අපරාධෙ මං ඒ ලියුම තැපැල් කරේ. Right? In vain I bought this pen. අපරාධෙ මං මේ පෑන ගත්තේ. In vain I attended that concert. In vain I attended that concert. අපරාධේ concert එකට ගියේ. Right? In vain I got married. අපරාධෙ මං කසාද බැන්දේ. Right? Okay. In vain I joined that class. අපරාධෙ මං ඒ පන්තියට join උනේ. Right? In vain. In vain. In vain. I scolded him in vain. I bought in vain මුලට දැම්මත් අවුලක් නැහැ. Right? In vain. In vain. In vain. In vain. In vain. In vain. Right? In vain. Okay. Right. Okay. The 10th one මං තව set එක PDF එකේ වන්නම් අර free join free තව කීයක් අර 25ක් ඉගෙන ගන්න ඕන අයට. Right? 10th one මොනම වෙලාද ඔයාගේ හැට මොනම වෙලාද වන්න අපේ රට පෞල් ජීවිතේට මොන වෙලාද ඔයාගේ උගුරට මොනම වෙලාද නේද? Right? අපේ රටට මොනව වෙලාද? අපිට පේනද මෙන්න මොනව වෙලාද කියලා අහන විදිය. Duration is 3 months. ඒතර මාස 3ක කෝස් එකක් තමයි මේ රුපියල් 4000 කියන්නේ මාසෙට රුපියල් 1000කට වැඩි චුට්ටයි වැඩි නේද? 1333යි. Okay. Right. So ඔයාගේ ඇසට මොනව වෙලාද? අර ක්ලාස් 1000කට ගිහිල්ලා ක්ලාස් 10කට 20කට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න බැරි content එකක් අපේ කෝස් එකේ තියෙනවා. හරිද? patterns මනේ focus කරලා තියෙන්නේ. බදාදරය 4 patterns සති නෙමෙයි මාස 3න් ඉවරයි. සති 12යි. ඕකේ. දැන් අපිට දවසට patterns 30ක් විතර කරන්න වෙයි. ඉස්සරහට. සමහර දවසට 30ක් බැරි වෙයි. අමාරු දවසට සමහර දවසට අපිට 35ක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. දිග patterns අහුවෙන දවස් තියෙනවා. ඕකේ. මොනව වෙලාද? ඔයාගේ හැට මොනව වෙලාද? වාහනේටම අපේ රට හරි ලේසි. just use what's wrong with. What's wrong with? What's wrong with? අහවල් දේ. Right? What's wrong with your eye? ඔයාගේ හැට මොනව වෙලාද? ඔන්න දෙවෙනි එකේ මරු වචනයක් තියෙනවා. What's wrong with your what? What's wrong with your what? Vehicle. Vehicle. Right? අද pronunciation තුනක් හැදුවා. පළවෙනි එක තමයි vegetable. vegetable නෙමෙයි vegetable කිව්වා. අනිත් එක තමයි fuel. fuel නෙමෙයි ඉන්ධන වලට කියන්නේ fuel. What? fuel. Okay. අනිත් එක තමයි vehicle නෙමෙයි vehicle. 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 vehicle නෙමෙයි right? Okay. What's wrong with your vehicle? What's wrong with your vehicle? ඔයාගේ වාහනේට මොනව වෙලාද? What's wrong with our country? What's wrong with our country? What's wrong with you? What's wrong with you? What's wrong with our boss? What's wrong with our boss? අපි බොස්සාට මොනව වෙලාද? නේද? අපි දකුණේ නම් අහන අරුටම අක්ක වෙලාද නේද? What's wrong with our boss? What's wrong with our boss? Right? Okay. Let me tell you another thing. When you pronounce this what, right? Look at my lip. What? 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 Can you see the shapes of my lips? What කියනකොට W වලින් එන දැන් අපි අකුරට කියන්නේ W කියලා. ඒක W නෙවෙයි it's W. Right? W වලින් පටන් ගන්න වචනය ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට අපේ තොල් what, 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 where, why, when, west කියලා අර
no no. Okay, right. ඕක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්නේ මේ බලන්න. what ඒක වැරදි. W වලින් එන වචන අපි මෙහෙම සවුන්ඩ් එක ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැහැ. අර මෙහා පැත්තේ පේන්නේ. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්නේ what. අර තොල යටි තොල උඩු ඇන්දේ දත් වලින් හපලා ඒක වැරදි. එහෙම අපි ප්‍රොනවුන්ස් කරන V අකුරෙන් පටන් ගන්න වචන. vehicle vehicle. ආට පේනද vehicle කියනකොට මගේ කට. vehicle vehicle. හැබැයි what කියනකොට එහෙම කට මෙහෙම දැනෙනවා. what vehicle vehicle. ඔය දෙකම මාරු කරලා කියන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රොනන්සියේෂන් එක වැරදි. හොඳයි. W වලින් පටන් ගන්න ඒවා කියනකොට V වලින් කියන ඒවා කියනකොට V වලින් පටන් ගන්න V අකුර ඒවෙන් පටන් ගන්න වචන කියනකොට යටි තොල උඩුවෙන්ට ඩොට් වලින් හැපෙන්නා. හරි හරි හරි. ඕකේ. ඒක මම පෙන්නුවේ ඕවත් වැදගත්. right. අපි මේ ගමනේ යනකොට හරි. එතකොට මේක කියන්නේ කොහමද? what's wrong with නෙමෙයි මම වැරදියට කිව්වේ. හට මෙහෙම කරන්න. what's wrong with what's wrong with your eye? what එක what කට එහෙම කරාම ඉබේම සවුන්ඩ් එක ඕ වගේ ඇහෙන්නේ. what's wrong with your eye? what's wrong with your vehicle? what's wrong with our country? what's wrong with you? what's wrong with our bus? Okay, so that is what's wrong with. Okay, now it's 8:31. This is our basic pattern course, right? Our permanent day every Wednesday at 7 p.m. This is not our permanent day. Make අපේ දවස නෙමෙයි. මේ වෙලාවට ක්ලාස් එකක් නැහැ. right? මේ වගේ introduction sessions තමයි ඊටද මේ වෙලාවට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා join වෙන්න ඕන සෙනසුරාදානේ බදාද රෑ 7ට මාස 3ක් patterns 350කින් English කතා කරන්න. right? මට ඔක සති 8න් විතර කරන්න පුළුවන් practice කරන්න නැතුව එක දිගට කියන් ගිහිල්ලා හැබැයි ක්ලාස් එකේදී අපි practice කරන්නත් ඕන. ඒක නිසා මාස 3ක් කියන්නේ කෙටි කාලයක්. right? ලොකු effort එකක් දැම්මාම ඔයාට ඔය 350ත් එක්ක වචන 3000ත් පාඩම් කරගෙන තා pronunciation tips වගේ ඒවත් ඉගෙනගෙන මේ course එකේදී මේක 350 course, right? ඉස්සරහට down the road I hope to add another maybe 100 or 150 patterns. Don't worry, those would be free of charge for you. තව මං 100ක් 150ක් add කරොත් මේ course එකට මේ full course එකම ඒ කියන්නේ right order free. ගැන මම දැන් ඉස්සරහට add කරනවා තව මේක. My intention is to take this to 1000 patterns, right? Okay, my intention is to create 6 month 1000 pattern course. මාස 6 patterns 1000ක්. දැන් මම 700ක් විතර හදලා ඉවරයි. 700න් 350ක් තමයි උගන්වන්නේ. right? තාම මේක 1000ට ගෙනියනවා. ඒ ගියත් ඔයාලට ඉස්සරහදී ඊළඟ pattern 100ට 150ට ඊළඟට 100ට 150ට වෙනසක් නැහැ. මේකෙන්ම ආයි මං improve කරොත් තව 150ක් විතර ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. okay, right? 7 ඉඳන් Mr. Gerard class එකේ යනවා 8:45 9 වගේ වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් පැය දෙකයි. අද තමයි මේ ටික වේලාසර නවත්තන්නේ. අද introduction session නේ. okay, right? course fee එක අහනවා. right? okay, ඔයාගේ course fee එක වෙන්නේ 6000. එතකොට මේ course එක දෙපාරක් කරන්න මාස 3 course එක. මේක O level ළමයින්ට, ඉස්කෝලේ ළමයින්ට, IELTS කරන අයට, හරිද, interviews වලට English හදා ගන්න ඕන අයට, රට යන්න ඉන්න ඕන අයට මෙහෙම වාක්‍ය රටා 350ක් කොහෙවත් ලංකාවේ උගන්වන්නේ නැහැ. okay, classes වල කීපයක් උගන්වනවා. හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා. okay, දක්ෂ ගුරුවරු කොහේ ඉඳන් කියනවත් දක්ෂ ගුරුවරු ඉන්නවා. okay, right? ඒ වෙන්දුත් ආට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. okay, හරි. එතකොට ඔයාගේ course fee එක වෙන්නේ 6000. හැබැයි මුල් 15 දෙනාට ඔයා ටක් ගාලා register වෙන්න මෙහෙම එවන්න. ඔයාගේ නම P350 කියලා දාලා okay. එතකොට මම register කරගන්නම්. ඔයාලට course fee එක 4000 විතරයි වෙන්නේ. right? මේ chance එක ගන්න 4000 වලට ඔයාට patterns 350ක් එක්ක අත්‍යවශ්‍ය වචන 3000 practice කරන්න පුළුවන් class එකේදී. okay,
right ඊට අමතරව special phrases ගොඩක් අපි class එකේදී cover කරමු okay so in order to get register send your name P350 and your name 350 නිමල් කියලා ඔයාගේ නම එවන්න එතකොට ඔයාගේ course fee එක 4000 okay you have to make the payment before Wednesday බදාදා රෑ 7ට අපි PDF ටික share කරලා course එක පටන් ගන්නවා account details Mr. Saman thank you for asking that okay I'll share it as soon as possible into few WhatsApp groups but if you couldn't get that right please take a screenshot here පුළුවන් නම් screenshot එකක් ගන්න සමහරවිට ඔයා ඉන්න WhatsApp group එකට ආවේ නැති වුණොත් ඔයා ඉන්න WhatsApp group එකට ආවේ නැති වුණොත් මේ තියෙන number එකට මට message එකක් දාන්න account number එක එවන්න කියලා නැත්නම් මම try කරන්නම් හැම WhatsApp group එකටම share කරන්න මේක තමයි WhatsApp number එක මෙතන screenshot එකක් ගන්න bank details are here okay 71716800 මගේ number එක මේක තමයි account details if it is possible take a screenshot okay if it is possible හැකි නම් okay Mr. Saman ගමගේ screenshot එකක් ගන්න නැත්නම් WhatsApp group එකකට ඉක්මනට ඔක share කරන්නම් okay right account number එක මම එවන්නම් sorry account number එක මම share කරන්නම් right මේක දැනට screenshot එකක් ගන්න මම message එකකිනුත් දාන්නම් screenshot ගන්න බැරිය බය වෙන්න එපා please send me account number කියලා මට personal message එකක් දාන්න නැත්නම් මම ඔයාගේ ඉන්න WhatsApp group එක බලලා හැම group එකටම දාන්න right course fee එක අපරාධ ඉතින් 6000ට join වෙනලේ ඔයා ටක් ගාලා මුල් 15 දෙනාට විතරයි 15 දෙනා fill වුණා මම ටක් ගාලා කියන්නම් okay right ඔයා register වෙන්න දැන් මේ class එක ඉවර වෙනකොට register වෙලා තියෙන හැමෝටම සහ recording බලලා register වෙන හැමෝටම බදාදර කලින් අපි course fee එක 4000 එතකොට ඕක ඔයාලගේ ළමයින්ට ඔයාලට ජීවිත කාලයක්ම වට දැන් අපි තව බලමුද මොනවද අපි මේ කරන්න කියලා ඔච්චර කියන තරම් පැටර්න්ස් තියනවද කියලා okay right මේ ටික මම පෙන්නුවා okay hold on right මේ අපි practice කරන එක set එකක් මේ ටික මැද හරියේ එන්නේ මට කියන්න ලැජ්ජයි කියන විදිය මට කියන්නත් ලැජ්ජයි මං ගුරුතුමාට බොරුවක් කිව්වා ඒක උගන්වනවා හරිද මේ 350 තියෙන ඒවා ඕකේ මට හිතා ගන්න බෑ ඇයි සචිනි මට අකමැති උනේ කියලා ඇයි සචිනි මට බූට් එක තිබ්බේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ඒක හරිද right හරියටම මම දන්නේ නෑ නිමාලි කසාද බැඳලාද කියලා හරියටම දන්නේ නෑ කියන විදිය මේ 350 ඇතුලේ තියෙන ඒවා කොහෙන් අහුවෙයිද දන්නේ 350 තියෙන මේ වෙන ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් අපි කැමති වුණත් නැතත් ඉක්මනට කසාද බඳින්න වෙනවා whether we like it or not බලන්න කොච්චර වටිනවද කියලා මේ වෙයි මාස 3 ඇතුළත කොහෙන් හරි හම්බෙයි මේවා PDF ඔයාට කිසිම නිදාසතර කරුණක් නැහැ අම්මත් එක්ක රණ්ඩු වුණාට you can have no excuse for right okay arguing with your mother බලන්න මේ වාක්‍යය right ඒක set එක okay තව set එකක් බලන්න මේ සමහර මං හිතන්නේ පුළුවන් වෙයි කියලා I don't think Sri Lanka will be able to win the World Cup ඔයා වගේ තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ යෝධයෙක් ඉන්නවා වගේ ඔයා වගේ දුවෙක් ඉන්නවා කියන්නේ සුරංගනාවියක් ඉන්නවා වගේ මේවා අපිට ග්‍රැමර් වලින් අල්ලන්න බෑ මේ වගේ අදහසක් ග්‍රැමර් වලින් අල්ලන්න අමාරුයි හරිද මට බයිසිකලයක්වත් නෑ කාර් එකක් ගැන කවර කතාවද right මට සිංහල කතා කරන්න බෑ ඉංග්‍රීසි ගැන මොකට කියන්නද නේද ඔය අදහස ගැන let alone පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ අදහස් 350ක් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔයාට සෑහෙන වටිනවා හරිද right you have මේ පැටර්න් එකම ගමුකෝ right you only have to join this course in order to speak English fluently ආට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ course එකට join වෙන එක විතරයි හැබැයි practice කරන්න ඕන right okay වෙන මේ වගේ වටින කොහෙවත් හම්බෙන්නේ නැති patterns 350ක් තියෙන
පාඨමාලාවක්. okay patterns මුලදී මම කතා කරා පස්සේ join වුණා recording එකේ මුල් ටිකේ බලන්න patterns වල වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. So the course fee is 6,000 rupees. okay but if you send your name මේ class එක ඉවර වෙන්න කලින් ටක් ගාලා එවන්න ඉවර වුණ ගමන් හරි ගමන්නේ. ඔයාගේ name recording බලන recording බලපු ගමන් එවන්න P350 කියලා දාලා ඔයාගේ නම දාලා මේකට එවන්න ඔයාලට බදාදර කලින් 4,000 දාලා join වෙන්න පුළුවන්. okay right ඊට පස්සේ වැඩ ටික කරන් යන ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය අපි තව ඉස්සරහට කතා කරමු. okay Mr. Gerald අපි අනිත් ඒවා ගැන පස්සේ කතා කරමු. right තරුෂි ඔයාලට මුල් පැටර්න්ස් කීපේ මම තව 10ක් වගේනේ කරේ. ඉතුරු පැටර්න්ස් ටික අර Facebook එකේ දාපු ඒවත් එක්ක මම හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. ඒතර පැටර්න්ස් 50ක් විතර වෙයි. right මුල් දවසේ තමයි මම ෆ්‍රී කරනවා කියලා කිව්වේ මේ course එකේ. okay right let's call it a day. Your next day is Wednesday at 7, right? Where we are going to start our full course from the beginning. To get the PDF and to become a VIP member of this course, you have to make the payment before Wednesday, which is 4,000 rupees, right? මුල් 10 දෙනා 15 දෙනාට අගාල $4,000 join වෙන්න බදාදා වෙනකොට PDF ටික අරගෙන අපි වැඩේ කරගෙන යමු. okay right okay let's call it a day. Bye, see you, take care.